जड़े मुस्लिम झीर विवाह चली समस्ते पूरा खुशी थिले। हेले झीर माँ बारंबार इयाडे सियाडे अनाउथिले जेमिति से काहाकू अपेक्षा करिथिले। अचानक जड़े हिंदू लोक निज परिवार सहित से विवाह रे पहुंचिले। जेमिति से हिंदू लोकंकु मुस्लिम झीर माँ देखिचंती खुशी रे दौड़िकी तांको पाखरे पहुंची गले आउ तांको जापुड़ी धरी कई कई होई कांदी पकेइले। कहले भाई मते विश्वास थिला कि तमे निश्चय आसीबो। सेठु हिंदू लोक जनक ताको चुप कराइले। कहिले कि अरे मो भौणी झीर बाहागर हेउची आ मु आसीबिनी। एक कथा सुनी सेठी जेतिकी लोक थिले आश्चर्य होई गले। भाबिले कि ए केमितिका भाई भौणी, किए थिले से लोक आउ केउ कारण पाई मुस्लिम झीर माँ को भौणी कहूथिले। कहानीर सत जानिबा पाई वीडियो को स्किप न करी शेष जाए देखंतु। भल लागिले वीडियो को लाइक शेयर करने सहित चैनल को सब्सक्राइब करिदेबे। जेउ माने कहानी प्रथम रु लाइक करी निजर ना सहित कमेंट करिवे सेमानकर ना पर वीडियो रे घोषणा हेबो। कटकरे सारा नामक झियो तांग मामू घरे रहुथिले। हेले तांग प्रकृत घर थिला राउरकेला। दिने तांग सांग तांगु पार्टी देबा पई घर को डाकिले आउ पार्टी सारी तांगु तांग घर को जिबार थिला। पार्टी सारी सीधा से स्टेशन को गले। सेते बेलकु संध्या होई जाइथिला। से आगरु रिजर्वेशन करिथिले। किछि समय परे ट्रेन आसी पहुंची गला। से ट्रेन ने चढ़ी सीधा जाई सीट रे बसी पड़िले। हेले किछि समय भितरे तांक मनरे भय सृष्टि हेला। कारण से जो डब्बारे बसी थिले सेठारे किए भी झियो नथिले। सारा 18 वर्षर झियो थिले। भाबिले कि जदि ट्रेन भितरे मो सहित किछि होई जिवो ताले मु कोन करिवि। से डरी डरी सेठारे बसी रहिले। जेतेबेले भी स्टेशन आसुथिला से भयरे तळको ओह्लाई पडुथिले। पुणी जेतेबेले से ट्रेन ने चढ़ुथिले ट्रेन ने थिबा सब पुओं को देखी तांक मनरे भय आसुथिला। बसी बसी से समस्त आड़ को अनाउथिले। तांक चेहरा रे डर सफा सफा देखा जाउथिला। सामना सीट रे सब पुओ ही बसीथिले आउ समस्ते निज निज भितरे मजा करिबा सहित मझिरे मझिरे सारांक आड़ को अनाउथिले जेमिति से माने सारांक डर को बुझी पारिथिले। किछि समय भितरे सेमानक भितरु जणे पुओ कहिले कि मो ना रहीम, तम ना जानी पारे कि? सारा आहुरी डरी गले। भाबिले कि सेमाने मो सहित किछि भी करि पारंती। डररे आउ ना कहिलेनी, चुपचाप बसी रहिले। सेठु रहीम कहिले कि तमे जदि ना कहिबनी ताले किछि असुविधा नाही, हेले तमे कुआडे जाउछ? सेठु सारा टिके साहस जुटेई कहिले कि मु राउरकेला जाउछि, राउरकेला रे मो घर। सेठु रहीम टिके आश्चर्य होई कहले कि अरे राउरकेला तो मो नानी घर, से हिसाब रे तमे मो भौणी हेबो, तेणु तम ना कहबाकू काहेकि डरुछ? जेमिति जणे पुओ तांगु भौणी बोली संबोधन करिछि सारांकर साहस फेरिला। से कथा हेबाकू आरंभ कले। रहीम निज नानी विषय रे आउ निज विषय रे सब कथा कहिले। सब कथा सुनिबा परे सारांक मनरे थिबा सब डर धीरे धीरे गायब हेबाकू लागिला। एमिति किछि समय जाए सेमानक भितरे कथाबार्ता जारी रहिला। सारा भी निज विषय रे सब कथा कहिले। से कटक रे मामू घरे रही रेभेन्सा रे कमर्स करुथिले। आ गुटे जरूरी काम रे घरु डकरा आसीबा परे से घर को जाउथिले। प्रथम थर मु एकुटिया घर को जाउछि आ बगी रे केही भी महिला यात्री नाहंती, तेणु मते खूब डर लागुथिला। हेले जेतेबेले आम भितरे कथाबार्ता आरंभ हैला मते टिके रिलैक्स लागिला। सुनिके रहीम टिके हसी देले आउ धीरे धीरे सारांकर पूरा डर भी खत्म होई गला। राती बढ़िला। रिलैक्स होई सारा भी सीट रे गड़ी पड़िले। एमिति एमिति राती पाही सखाळ हैला। आउ किछि समय परे राउरकेला स्टेशन आसीबार थिला। सखाळ हेबा परे सारा उठी जाई पुणी रहीमक सहित कथाबार्ता आरंभ करिदिला।
କିଛି ସମୟ ପରେ ଟ୍ରେନ ରାଉରକେଲାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା। ସେ ସିଟ୍ରୁ ଉଠି ଛିଡ଼ା ହେଲେ ଆଉ ଯିବା ବେଳକୁ ଏକ କାଗଜ ରହିମକୁ ବଢ଼ାଇ ଦେଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ତାଙ୍କ ଘରର ଠିକଣା ଥିଲା। କହିଲେ, ଭାଇଜାନ, କେବେ ରାଉରକେଲା ନାନୀ ଘରକୁ ଆସିଲେ ଆମ ଘରକୁ ନିହାତି ଆସିବେ, କାରଣ ଟ୍ରେନ ଭିତରେ ମୋତେ ଯେଉଁ ସପୋର୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଁ କେବେ ବି ଭୁଲି ପାରିବିନି। ହେଲେ ରହିମ ଚିଠିଟି ନେଇ ପୁଣି ଫେରାଇ ଦେଲେ। କହିଲେ, ସାରା ମୋତେ କ୍ଷମା କରିବ। ସାରା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ରହିମ କହିଲେ, ସାରା, ତମେ ଟ୍ରେନରେ ବସିବା ପରଠାରୁ ତମ ମୁହଁରେ ଥିବା ଡରକୁ ମୁଁ ଜାଣି ନେଇଥିଲି। ତେଣୁ ତମକୁ ମିଛ କହିଥିଲି କି ମୋ ନାନୀ ରାଉରକେଲାରେ ରହୁଛି ବୋଲି। ପ୍ରକୃତରେ ମୋ ନାନୀ ରାଉରକେଲାରେ ରହୁନି। ମୁଁ ରାଉରକେଲା କେବେ ବି ଯାଇନି କି ଦେଖିନି ବି। ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବୁଲିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ତମକୁ ଡରି ଡରି ବସିବାର ଦେଖିଲି, ଭାବିଲି କି କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲେ କାଳେ ତମର ଡର କମିଯିବ। ତମ ବିଶ୍ୱାସ ଭାଜନ ହେବା ପାଇଁ ମୁଁ ରାଉରକେଲାରେ ନାନୀ ରହୁଥିବା କଥା ମିଛରେ କହିଲି। ସବୁ ଶୁଣିକି ସାରା ପୁରା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ଭାବିଲେ କି ରହିମକୁ ମୁଁ ଜାଣିନି କି ଚିହ୍ନିନି, ହେଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଚିନ୍ତାମୁକ୍ତ ହୋଇ ଟ୍ରେନରେ ଆରାମରେ ଯାଇପାରିଲି। ସେଠୁ ସାରା କହିଲେ କି ଠିକ ଅଛି ଭାଇ, ମୋ ପାଇଁ ଆପଣ ମିଛ କହିଲେ, ହେଲେ ସେଇଟା ମୋତେ ଖୁସି ଦେଲା। ଆଉ ଜୀବନରେ କେବେ ବି ରାଉରକେଲା ଆସିବେ ତ ମୋତେ ଦେଖା କରିକି ନିଶ୍ଚୟ ଯିବେ। ଆଉ ପୁଣି ଥରେ ସେ କାଗଜକୁ ବଢ଼ାଇ ଦେଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ତାଙ୍କର ଠିକଣା ଲେଖା ଥିଲା। ରହିମ ସେ କାଗଜକୁ ନେଇ ପକେଟରେ ରଖିଦେଲେ। ଏହା ଭିତରେ ରାଉରକେଲା ଷ୍ଟେସନ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା। ରହିମ ସାରାଙ୍କର ଜିନିଷପତ୍ର ନେଇ ବାହାରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସିଲେ। କହିଲେ, ସାରା, ସବୁ ପୁଅ ଖରାପ ନୁହନ୍ତି। ଦୁନିଆରେ ଭାଇର ସମ୍ପର୍କ ବି ଅଛି। ଦୁନିଆରେ ସବୁ ପ୍ରକାରର ଲୋକ ବି ରହୁଛନ୍ତି। ପୁଣି ରହିମ ପକେଟରୁ ଏକ ଭିଜିଟିଂ କାର୍ଡ ବାହାର କରି ସାରାଙ୍କୁ ଧରାଇ ଦେଲେ। କହିଲେ, ଭଉଣୀ, କଟକରେ ମୋର ଛୋଟିଆ ଅଫିସ ଅଛି। କେବେ ବି ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଫୋନ କରିବ, ମୁଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଦେବି। କାର୍ଡ ଦେଖିବା ପରେ ସାରା କହିଲେ କି ଭାଇ, ବୋଧେ ଆପଣ ଭୁଲ କାର୍ଡ ଦେଇଛନ୍ତି। ରହିମ ଟିକେ ହସିଦେଲେ ଆଉ କହିଲେ କି ନାଇଁ ସାରା, ଏଟା ଠିକ କାର୍ଡ। ମୁଁ ମୋ ନାଁ ଭୁଲ କହିଥିଲି। ପ୍ରକୃତରେ ମୋ ନାଁ ଶିବାନନ୍ଦ, କାରଣ କାର୍ଡ ଉପରେ ଶିବାନନ୍ଦ ହିଁ ଲେଖାଥିଲା। ସାରା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ହସିବାରେ ଲାଗିଲେ, କାରଣ ରାଉରକେଲାରେ ତାଙ୍କ ନାନୀ ରହୁଥିବା କଥା ପରି ଏଇଟା ବି ତାଙ୍କର ଡର ଭୋଗେଇବା ପାଇଁ ଥିଲା। କାରଣ ସାରଙ୍କ ପୋଷାକରୁ ଶିବା ଜାଣିଥିଲେ କି ସେ ଜଣେ ମୁସଲିମ ବୋଲି। ତେଣୁ ସେ ନିଜକୁ ମୁସଲିମ ବୋଲି ସାରାଙ୍କ ଆଗରେ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ। କହିକି ସେ ପୁଣି ଟ୍ରେନକୁ ଫେରିଲେ। ଶିବାନନ୍ଦ ଟ୍ରେନକୁ ଫେରିବାର ଦେଖି ସାରାଙ୍କୁ ଲାଗିଲା କି ଯେମିତି ତାଙ୍କର ନିଜ ଭାଇ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ପଳାଉଛନ୍ତି। ସମୟ ବିତୁଥିଲା। ସମୟ ସହିତ ସାରାଙ୍କର ବିବାହ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କର ପିଲାପିଲି ବି ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଓ ଗୋଟିଏ ଝିଅ। ରାଉରକେଲାରେ ହିଁ ତାଙ୍କର ବିବାହ ହୋଇଥିଲା। ସମୟ ବିତୁଥିଲା, ତଥାପି ସେ ଶିବାନନ୍ଦଙ୍କ କଥା ଭୁଲି ନଥିଲେ। ସମୟ ବିତୁଥିଲା, ତଥାପି ସେ ଶିବାନନ୍ଦଙ୍କ କଥା ଭୁଲି ନଥିଲେ। ଅଜଣା ହୋଇଥିଲେ ବି ଶିବାନନ୍ଦ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସାରା ନିଡର ହୋଇ ଘରକୁ ଯାଇପାରିଥିଲେ। ସେ ଭାବିଲେ କି ଶିବାନନ୍ଦଙ୍କ ପରି ସାହାଯ୍ୟ ଆଜିକାଲି କିଏ କରୁଛି। ସାରାଙ୍କର ଝିଅର ବିବାହ ବୟସ ହୋଇଗଲା। ସାରା ଝିଅ ପାଇଁ ବନ୍ଧୁ ଖୋଜିବାରେ ଲାଗିଲେ। ଶେଷରେ ଜଣେ ପୁଅଙ୍କ ସହିତ ବିବାହ ଠିକ ହୋଇଗଲା। ତା ସହିତ ବିବାହ ତାରିଖ ବି ଠିକ ହୋଇଗଲା। ଝିଅର ବିବାହ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ବାରମ୍ବାର ଶିବାନନ୍ଦଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡୁଥିଲା। ସେ ଭାବୁଥିଲେ କି ଯଦି ଝିଅ ବିବାହରେ ଶିବାନନ୍ଦ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତେ ତାହେଲେ ଖୁବ୍ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ପ୍ରକୃତରେ ସାରାଙ୍କ ନିଜ ଭାଇଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ କିଛି ଦିନ ଆଗରୁ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ଭାଇଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସେ ଶିବାନନ୍ଦଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ମନେ ପକାଉଥିଲେ। ଦିନେ ବିବାହ ପାଇଁ କିଣାକିଣି କରିବାକୁ ସାରା ଝିଅକୁ ନେଇ ମାର୍କେଟ ଯାଇଥିଲେ। ବୁଲୁ ବୁଲୁ ଶିବାନନ୍ଦଙ୍କର ସେ କସ୍ମେଟିକ୍ ଶୋରୁମ ମିଳିଗଲା, ଯେଉଁ ଆଡ୍ରେସ ସେ ଭିଜିଟିଂ କାର୍ଡରେ ଦେଇଥିଲେ। ହେଲେ ସାରା ସେ ଭିଜିଟିଂ କାର୍ଡକୁ ଘରେ ହଜାଇ ଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଶିବାନନ୍ଦଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଆଉ ଦେଖା କି କଥା ହୋଇପାରିନଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ ଶୋରୁମ ଆଡକୁ ଅନାଇଛନ୍ତି, କାଉଣ୍ଟରରେ ଶିବାନନ୍ଦଙ୍କୁ ଦେଖି ଚମକି ପଡ଼ିଲେ। ଶିବାଙ୍କ ଚେହେରାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଯାଇଥିଲା। ମୁହଁରେ ଦାଢ଼ି ନିଶ ଥିଲା।
ସେତେବେଳେ ଶିବା ନିଶଦାଡ଼ି ରଖୁନଥିଲେ। ସେ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ ଯେ ସାରାଙ୍କୁ ଦେଖି ଚିହ୍ନି ପାରିଲେନି। ଜଣେ ଗ୍ରାହକ ଭାବି ସେ ତାଙ୍କୁ ଯେମିତି କଥା ହେବା କଥା ସେମିତି କଥା ହେଲେ। ହେଲେ ସାରା ବାରମ୍ବାର ତାଙ୍କୁ ଅନଉଥିଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ସାରା ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ କି, ଭାଇ, ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଶିବାନନ୍ଦ ନା? ଶିବାନନ୍ଦ ସାରାଙ୍କୁ ଅନେଇଲେ। ଭାବିଲେ ଏ ମହିଳା ମୋ ଶୋରୁମକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ଆସିକି ମୋ ନାଁ କେମିତି ଜାଣିଲେ? ଭାବିଲେ ବୋଧେ କିଏ ଚିହ୍ନା ଲୋକ ପଠେଇଥିବେ। ସେଠୁ ସେ କହିଲେ, ହଁ ଭଉଣୀ, ମୋ ନାଁ ଶିବାନନ୍ଦ। କୁହନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଦରକାର? ସେଠୁ ସାରା କହିଲେ କି, ଭାଇ, ମତେ କ'ଣ ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହାନ୍ତି? ଶିବାନନ୍ଦ ତାଙ୍କୁ ଭଲରେ ଦେଖିଲେ। କହିଲେ, ନାଇଁ ଭଉଣୀ, ଚିହ୍ନି ପାରୁନି। ଆପଣ କିଏ ଟିକେ କହିବେ କି? ସାରା କହିଲେ, ଭାଇ, ମତେ ଆପଣ ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୁଲି ପାରୁନି। ମନେ ପକାନ୍ତୁ 25 ବର୍ଷ ତଳର କଥା। ମୁଁ ଏକା ଏକା ରାତିରେ ଟ୍ରେନରେ ଯାଉଥିଲି। କିଏ ବି ମହିଳା ଯାତ୍ରୀ ନଥିବାରୁ ମୁଁ ପୁରା ଡରି ଡରି ଯାଉଥିଲି। ଆଉ ଆପଣ ମୋ ଡରକୁ ଜାଣିପାରି ରହିମ ନାଁରେ ମୋ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ। ମତେ ଆପଣ ଜାଣି ବି ନଥିଲେ, ହେଲେ ମୋ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆପଣ କେତେ କ'ଣ କରିଥିଲେ। ଶୁଣିକି ଶିବାନନ୍ଦ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଚିନ୍ତା କରିବାରେ ଲାଗିଲେ। ଆଉ କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ସବୁ ମନେ ପଡ଼ିଗଲା। ସେ ସାରାଙ୍କୁ ନେଇ ଅଫିସ ଭିତରେ ବସାଇଲେ। ଶୋରୁମ ପିଲାଙ୍କୁ ଚା ଜଳଖିଆ ଆଣିବା ପାଇଁ ପଠାଇଲେ। ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ଭିତରେ ଢେର ସାରା କଥା ହେଲା। କଥା କଥାରେ ଉଭୟଙ୍କର ହାଲଚାଲ ଜାଣିଲେ। ଶିବାନନ୍ଦ ପଚାରିଲେ କି, ସାରା, ଯଦି ତମେ ମତେ ମନେ ରଖିଛ ତାହେଲେ ମତେ ଭେଟିବା ପାଇଁ ଥରଟିଏ ବି କାହିଁକି ଆସିନଥିଲ? ସାରା କହିଲେ କି, ଭାଇ, ତମ କାର୍ଡ ମୁଁ ହଜେଇ ଦେଇଥିଲି। ଯେତେ ଖୋଜିଲେ ବି ପାଇଲିନି। ସବୁବେଳେ ମନ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୋଜୁଥିଲି। ଆଜି ବୋଧେ ଆଲ୍ଲାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ତେଣୁ ତମ ସହିତ ମୋର ଭେଟ ହୋଇଗଲା। ସେଠୁ ସାରା ବି ପଚାରିଲେ କି, ଭାଇ, ମୁଁ ତ ମୋ ଆଡ୍ରେସ ଲେଖିକି ଦେଇଥିଲି, ତଥାପି ଆପଣ ଥରୁଟିଏ ବି ମତେ ଭେଟିବା ପାଇଁ ଆସିଲେନି। ଶିବାନନ୍ଦ କହିଲେ କି, ସାରା, ବହୁତ ଦିନ ସେ କାଗଜ ମୋ ପାଖରେ ଥିଲା। ଭାବୁଥିଲି କି କେବେ ନିଶ୍ଚୟ ତମକୁ ଭେଟିବି। ହେଲେ ଥରେ ମେଳା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆହ୍ଲାବାଦ ଯାଇଥିଲି। ସେଠାରେ ମୋର ପର୍ସଟି ଚୋରି ହୋଇଗଲା। ଆଉ ସେହି ପର୍ସରେ ତମର ଠିକଣା ଲେଖା କାଗଜ ଥିଲା। ମନ ବହୁତ ଦୁଃଖ ହେଲା। ଯେତେ ଖୋଜିଲି ପାଇଲିନି। ସେଇଦିନଠାରୁ ତମକୁ ବି ମୁଁ ମନେ ମନେ ଖୋଜୁଥିଲି। ବହୁତ ଥର ରାଉରକେଲା ଯାଉଥିଲେ ବି ଠିକଣା ନଥିବାରୁ ତମ ସହିତ ଦେଖା ହୋଇପାରିନଥିଲା। ସେଠୁ ସାରା କହିଲେ କି, ଠିକ ଅଛି ଭାଇ, ମୋ ଝିଅର ବାହାଘର ଅଛି, ତମେ ସପରିବାର ଯେମିତି ହେଲେ ବିବାହକୁ ଆସିବ। ସେଠୁ ଶିବାନନ୍ଦ ଖୁସିରେ କହିଲେ କି, ହଁ ଭଉଣୀ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବି। ଆଉ ମତେ ଯାହା ବି ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବ ମୁଁ କରିବି। ଦୁହେଁ ପରସ୍ପରକୁ ନମ୍ବର ଓ ଠିକଣା ଦିଆନିଆ ହେଲେ। ସେଠୁ ଫେରିବା ପରେ ସାରା ଝିଅର ବିବାହ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ଲାଗିଲେ। ଆଉ ବିବାହ ପାଖେଇ ଆସିବାରୁ ଶିବାନନ୍ଦକୁ ବି ଫୋନରେ ଆସିବା ପାଇଁ ଆଉ ଥରେ ମନେ ପକେଇଦେଲେ। ବିବାହ ଦିନ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। ସବୁ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଓ ଅତିଥିମାନେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ। ସମସ୍ତେ ଖୁବ୍ ମଜା କରୁଥିଲେ। ହେଲେ ସାରାଙ୍କର ମନ ଶିବାନନ୍ଦକୁ ଖୋଜୁଥିଲା। କାରଣ ସେ ତାଙ୍କୁ ନିଜ ଭାଇ ବୋଲି ମାନୁଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ। କିଛି ସମୟ ବିତିଗଲା। ଶିବାନନ୍ଦ ନିଜ ପରିବାର ସହିତ ବିବାହରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଯେମିତି ଶିବାନନ୍ଦକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ଦୌଡ଼ିକି ଯାଇ ଭାଇକୁ କୁଣ୍ଢେଇ ପକେଇଲେ ସାରା। ଆଉ କାନ୍ଦିବାରେ ଲାଗିଲେ। କାହିଁକି ନା ବିବାହ ଉତ୍ସବରେ ସାରାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ନିଜ ଭାଇଙ୍କର କଥା ବହୁତ ମନେ ପଡୁଥିଲା। ଆଉ ଶିବାନନ୍ଦ ଆସି ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସେହି ଅଭାବ ପୂରଣ ହୋଇଗଲା। ସେଠୁ ଶିବାନନ୍ଦ ସାରାଙ୍କୁ ଚୁପ୍ କରାଇଲେ ଆଉ କହିଲେ, ଏମିତି କ'ଣ କାନ୍ଦୁଛ? ଏକଥାକୁ ଦେଖି ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ସବୁ ଲୋକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ସେମାନେ ଭାବୁଥିଲେ କି, କିଏ ହିନ୍ଦୁ ଲୋକ ଯାହାକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରି ଆମ ସାରା କାନ୍ଦୁଛି? ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଙ୍କି ମାରୁଥିଲା। ଜଣେ ସମ୍ପର୍କୀୟ ସାରାଙ୍କୁ ଡାକି ନେଇ ଏହିସବୁ କଥା ପଚାରିଲେ। ଷ୍ଟେଜରେ ମ୍ୟୁଜିକର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଚାଲିଥିଲା। ସାରା ଶିବାନନ୍ଦକୁ ନେଇ ଷ୍ଟେଜକୁ ଗଲେ ଆଉ ମାଇକ୍ ନେଇ ତାଙ୍କର ଓ ଶିବାନନ୍ଦଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ସବୁ କଥା କହିଲେ। ଯେମିତି ଏ କାହାଣୀ ସମସ୍ତେ ଶୁଣିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଶିବାନନ୍ଦଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କଲେ। ତାପରେ ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଗେଇଲା। ବିବାହରେ ଝିଅର ମାମୁଁ ହିସାବରେ
ଶିବାନନ୍ଦ ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ପୂରଣ କଲେ। ଝିଅ ବିଦା ହୋଇ ପଳେଇଲା। ସେହି ଦିନଠାରୁ ସାରା ଓ ଶିବାନନ୍ଦଙ୍କ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ ବଢିଗଲା। ପରସ୍ପର ଘରକୁ ଯିବା ଆସିବା ଲାଗିଗଲା। ତ ଏହା ଥିଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାହାଣୀ। ସାରା ଓ ଶିବାନନ୍ଦ ପ୍ରମାଣ କରିଦେଇଛନ୍ତି କି ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଭିନ୍ନ ହେଲେ ମଣିଷ ପଣିଆ ଓ ଭାଇଚାରା ସବୁଠୁ ବଡ଼। ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କଠାରୁ ବଡ଼ ହେଉଛି ମଣିଷ ପଣିଆ। ଦୁଇ ଭିନ୍ନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ମଣିଷଙ୍କ ଭିତରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିବା ଏହି ମଧୁର ସମ୍ପର୍କକୁ ଆଜି ବି ଲୋକେ ପ୍ରଶଂସା ନ କରି ରହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ ଏମିତି ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ନେଇ? କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଜର ନାଁ ଓ ଜାଗା ନାଁ ଦେଇ କମେଣ୍ଟ କଲେ ପର ଭିଡିଓରେ ଆପଣଙ୍କର ନାଁ ଘୋଷଣା ହେବ। ଭିଡିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଅନ୍ କରିଦେବେ। ଆଉ ଆମ ଫେସବୁକ୍ ପେଜ ସିକ୍ରେଟ ଷ୍ଟୋରିଜକୁ ବି ଫଲୋ କରିଦେବେ। ଲିଙ୍କ ଡେସ୍କ୍ରିପସନରେ ରହିଛି। ଗତ ଭିଡିଓରେ କମେଣ୍ଟ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ହେଲେ ମାନସୀ ସ୍ୱାଇଁ, ପ୍ରଶାନ୍ତ ସ୍ୱାଇଁ ଜଗତସିଂହପୁର, ରଜତ ମିଶ୍ର ଯାଜପୁର, କମ୍ବପାଣି ପ୍ରଧାନ ପଳାଶଗୋରା, SK ଅବଦୁଲ ଅହୋବି ଭି ଛତ୍ରପୁର, ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ସାମନ୍ତରାୟ ନିରାକାରପୁର, କିଶୋର ବେହେରା ତନିଷା ତନୟା ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଦୀପକ ରଞ୍ଜନ କଣ୍ଟିଲୋ, ତରୁଣ ମହନ୍ତ ତେଲକୋଇ, ଦାମୋଦର ବିରୁଆ, ଧନେଶ୍ୱର ବେହେରା, ଦଧିବାମନ ମାଝୀ ମହେନ୍ଦ୍ରପୁର। ସିକ୍ରେଟ ଷ୍ଟୋରିଜର ସବୁ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ।